Hello dear students, welcome to Swathi Swagath tutorials. I hope everyone is safe at home and learned what I took in the last class. Anyway, let's move on to our chapter. In our previous chapter, we learned main events in sexual reproduction. What are the main events? Pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. And the pre-fertilization events. This section we will class explain pre-fertilization events before fertilization, 2 steps gametogenesis and gamete transfer. This 2 steps we explain that is fertilization events and post-fertilization events. Next, fertilization events or the synchrony. That step main our next section is fertilization, otherwise called synchrony. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete. Male female gamete fuse cheyunna process is fertilization and synchrony. This term synchrony fertilization term synchrony term what is synchrony? The process of fusion of male and female gamete. Male female gamete fuse the product it results in the formation of a zygote. The structure zygote, and this zygote is a diploid structure. Diploid is represented as 2n represented. And the gamete they are haploid structures. They are called haploid structures, and the formed zygote is a diploid structure. Okay, what is the difference? What is haploid? What is diploid? That is the difference. Two terms we plus 1 cell division, cell cycle chapter. 2 types of cell division are there. What are 2 types of cell division? Mitosis and meiosis. Now, haploid and diploid. Just recall haploid means gametes are always haploid. 2 haploid gametes joins and form a diploid zygote. So, haploid diploid structure form. Now, what are 2 types of cell division? 2 types of cell division first one mitosis and the second is called meiosis. The difference is mitosis if the human chromosome number, we know it is 46. When a human cell with chromosome number 46 undergo mitosis, it produces 2 daughter cells. Chromosome number 46 is a human cell. Mitosis is division. Cell division is a cell divide process. Divide result 2 daughter cells. That 2 daughter cells chromosome number 46. Here parent and daughter cells have the same number of chromosome. There is no change in chromosome number. But equal to mitosis division term they are called equational division. Equational division. Why this mitosis is called equational division? Because both parent and daughter cells have the same number, that is equal number of chromosome. Now, if mitosis result in daughter cells, 2 daughter cells form. What about the case of meiosis? Meiosis case human chromosome number 46 again. Example 46 that form 23 chromosome number 2 daughter cells form. 23 is equal half of 46. 46 is pagadi aayittaan. That multiply 23. 23. Here again 23. 23 night form. That means 4 daughter cells. Meiosis is 4 daughter cells. Mitosis is 2 daughter cells form. But here in case of meiosis, the chromosome number reduced to half.
ക്രോമസോം നമ്പർ എന്തായി മാറി? ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറി. 46ന്റെ പകുതി 23 ആയിട്ട് മാറി. ഇനി അത് 46ന് പകരം ക്രോമസോം നമ്പർ, ഒരു ജീവിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണോ അത് മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം ഈ മിയോസിസ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. It is called reduction division. Meiosis is otherwise called reduction division. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? The chromosome number reduced to half. Okay. അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷനും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മൈറ്റോസിസ് ആണ് the very common type of cell division for our growth, ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു, ഗ്രോത്ത് നടക്കുക, നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവിഷനാണ് ഇത് മൈറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ ക്രോമസോം നമ്പറിൽ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല? ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല. ഓർഗാനിസം വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രോമസോം നമ്പർ മാറാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ സെൽസും എന്തായിരിക്കണം? ക്രോമസോം നമ്പർ വിൽ ബി സെയിം. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? മൈറ്റോസിസ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഡാമേജ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കണം അല്ലെ? പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഹീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് തന്നെ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ? മൈറ്റോസിസ്. അപ്പം നോർമലി നടക്കുന്ന ഡിവിഷനാണ് എന്ത്? മൈറ്റോസിസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. Then what about meiosis? It is a special type of division occurs in our reproductive organ. Reproductive organs il nadakkunna division aanu endu? Meiosis. Appo reproductive organs il meiosis nadanu kazhinjal endha undavandathu? Gametes. Appo gametes form cheyan vendi nadakkunna division inde perana endu? Meiosis. ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗ്യാമീറ്റ്, ആ ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഡിവിഷനാണ് എന്ത്? മിയോസിസ്. അപ്പൊ ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ത്? അതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റിന്റെ നമ്പർ. അത് എന്ത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം. ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? 2n equal to 46. എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ്, ഡിപ്ലോയിഡ്? അപ്പം ഏതാണ് മനസ്സിലായത്? ഡിപ്ലോയിഡ് മീൻസ് 2 സെറ്റ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ആയിട്ടാണ് ക്രോമസോം കാണുന്നതെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഓരോ സെൽസിലും കാണുവാണെങ്കിൽ അത്തരം ടൈപ്പ് സെൽസിനാണ് എന്ത് പറയാ? ഡിപ്ലോയിഡ്. അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ? ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം. ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ സെല്ലിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ക്രോമസോമിന്റെ പകുതി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് എന്തിൽ കാണാം? ഹാപ്ലോയിഡ്. അത്രയും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ മിയോസിസ് നടന്നാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാമീറ്റിൽ എപ്പോഴും എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക? പകുതിയാണ് അതിന്റെ ക്രോമസോം. അപ്പൊ ഗ്യാമീറ്റ്സിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അതിൽ 46 തന്നെയാണ് ക്രോമസോം എന്ന് വിചാരിക്കാം. മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റില് മിയോസിസ് നടക്കുന്നതിന് പകരം മൈറ്റോസിസ് ആണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് 46 തന്നെ ഗ്യാമീറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓൾസോ 46. നോർമൽ ഡിവിഷൻ ആണ്, മിയോസിസ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം. Then what will happen when this 46 and 46 undergo fusion? We will get 92. That means human beings ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. That means we cannot maintain the continuity of a species. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 46 undergo meiosis and form 23 chromosome in one gamete. The like female also produces 23. When this 23 and 23 fuses, we will get 46 again. That's why we can maintain the continuity of a species. അപ്പോൾ മെയോസിസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ സിൻകമി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്. But gametes are always haploid. When this gamete undergo fusion or a synchrony, the resultant form is a zygote. That zygote is always diploid. Clear? Fertilization is of two types. Fertilization നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത്? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ആ ഒരു ടേം തന്നെ അത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് എന്താണെന്നറിയാലോ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, സിൻകമി ഓർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ occurs outside the body of organism. Okay? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് occurs outside the body of an organism is called external fertilization.
അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഫിഷസിന്റെ കേസിൽ അല്ലെ ബോണി ഫിഷസ് അല്ലെ ഫിഷസിന്റെ കേസിൽ അതേപോലെ ആംഫീബിയൻസിൽ വരുന്ന ഫ്രോഗിന്റെ ഒക്കെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അതെവിടെയാണ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ട് ആംഫീബിയൻസും ഫിഷസും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എവിടെയാണ്? വാട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ, അതിന്റെ ഫ്രോഗ് ആണെങ്കിലും ഫിഷസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഫീമെയിൽ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റിനെ ലേ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മെയില് കൂടെ വരുമ്പം അവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റ്. അപ്പൊ അത്തരം ടൈപ്പിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, സിൻഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ. ആ മീഡിയം അധികം എന്തായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് കേസ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം എന്താണ്? വാട്ടർ. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ഫിഷസിന്റെ കേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രോഗ്. ഇനി ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം അല്ലെ. സിൻകമി ഒക്കേഴ്സ് ഓർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ. ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാമൽസ് വരുന്നതിലാണ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും? മാമൽസ്. അപ്പൊ മാമൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ദേ ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമോണ്ട് വാട്ട്? വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ലെ. റെപ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, ബേർഡ്സ്, മാമൽസ്, ഫിഷസും കൂടെ ആദ്യം വരാനുണ്ട്. ഫിഷസ് എവിടെ പോയി? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ റെപ്റ്റൈൽസ്, ബേർഡ്സ്, മാമൽസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇവിടെ. ഫിഷസ്, ആംഫീബിയൻസ് ഇവിടെ വന്നു. ബാക്കി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ആയ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പം എന്തായിട്ട് മാറും? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്, ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്, ജിംനോസ്പോം, ആൻജിയോസ്പോം ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലും ഏത് ടൈപ്പാണ് കാണുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ഇന്റേണൽ. അതുപോലെ കാണാം സം ഫംഗൈ. ഫംഗസിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചിലതിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഓർഗാനിസം അതിന്റെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചിന്തിച്ചറിയാം, ഇവിടെ ലോവർ ക്ലാസ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. അതുപോലെ ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് എവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണൽ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇന്റേണൽ. അപ്പൊ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? അഡ്വാൻറ്റേജസ് പോലെ തന്നെ ഇതിനും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. അതേസമയം കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും വരും. അതുകൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ദ ഫസ്റ്റ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ്. അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫിഷസ് പറഞ്ഞു, ദെൻ ഫ്രോഗ് അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ റിലീസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ്. മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, ഫീമെയിൽ. ഫീമെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിലേക്കാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ വാട്ടറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ മുകളിൽ മെയില് വന്ന് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെയും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആർ റിലീസ്ഡ്. അപ്പൊ ലാർജ് നമ്പർ ഗ്യാമീറ്റ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് പറയാം? ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇനി സെക്കൻഡ്, എ ടേം ഇസ് ദ സിൻക്രണി. സിൻക്രണി മീൻസ് ഒരേ ടൈമിൽ നടക്കുന്നത്, ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെയിം ടൈം, അതാണ് മീനിങ് സിൻക്രണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. റിലീസ് ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്ത് ദിസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരേ ടൈമിലായിരിക്കും. മെയില് ഗ്യാമീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ ഫീമെയില് അതിന്റെ ഗ്യാമീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിൻക്രണി. അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. സിൻക്രണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കൂ. മെയില് ഒരു സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാം, ഫീമെയിൽ വേറൊരു സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ടൈമിൽ നടക്കുന്നു, സിൻക്രണി. അത് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ
produced. അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിനെയും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും, യങ് വൺസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫിഷസിന്റെ കേസിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വാട്ടറിലൊക്കെ എന്താ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആണ് അല്ലെ, സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരുപാട് ഓസ്പ്രിങ്, നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇതിനെന്തുണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? മീഡിയം, എവിടെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്, എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം, ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിക്ക് പുറത്താണ്. സോ ദ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേഷൻ അല്ലെ. പ്രിഡേഷൻ നടക്കാനുള്ള അവിടെ എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല, അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ഇൻസൈഡ് ബോഡിയിലല്ല, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ യങ് വൺസ് ഉണ്ടായി വരുമ്പം ആ യങ് വൺസ് എന്താണ്, ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേഷൻ, പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് വരാനും അതിന് എന്താണ്, അത് സേഫ് അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അതിന് പറയുന്ന ടേമാണ്, ഈ ഒരു ടേം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേഷൻ. ഇനി അടുത്തത്, ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അറ്റൈൻ അഡൽട്ട്ഹുഡ് അല്ലെ. തൊട്ട മുകളിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അറ്റൈൻ അഡൽട്ട്ഹുഡ്. വൈ? ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേഷൻ. ഇപ്പൊ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഫുൾ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്തായിട്ട് മാറില്ല, അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അറ്റൈൻ അഡൽട്ട്ഹുഡ്. അപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ കേസിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്റേണൽ. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the offsprings are well protected inside the parent body അല്ലെ. ഫീമെയിൽ പാരന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാരന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഓസ്പ്രിങ്സ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ്, ഡെവലപ്പിംഗ് യങ് വൺ ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ എവിടെയാണുള്ളത്, അത് ഇൻസൈഡ് ദി ഫീമെയിൽ പാരന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ എന്താണ്, ദേ ആർ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാവുന്ന ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് അഡ്വാൻറ്റേജസിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിന്റെ തന്നെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇന്റേണലിന്റെ ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് വെരി ലെസ് അല്ലെ. നേരത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഓൺലി നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് വെരി ലെസ്, മീൻസ് 1 or 2 ആവാം അല്ലെ നോർമലി. അപ്പം നോർമലി എന്താണ്, ഹ്യൂമൻസ് കേസിലാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ഓവുലേഷൻ ഓൺലി 1 egg is released, നോർമൽ കേസിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് എഗ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേം, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓർ സ്പേം എങ്ങനെയാണ്, ലാർജ് നമ്പർ, പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേം. സ്പേം കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് സ്പേംസ് കൂടുതലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്. പക്ഷെ ഫീമെയിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്, ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും. സ്പേം മാത്രം, ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓർ സ്പേം ഇസ് മോട്ടൈൽ, മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, സ്പേം ആണ്. ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ സ്റ്റേഷനറി ഓർ നോൺ മോട്ടൈൽ എന്ന് പറയാം. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് സീഡ് പ്ലാൻ. സീഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേം വരാം ഓർ ജിംനോസ്പേം വരാം. അപ്പം ഏതിലാണെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആരാണ്, മെയിൽ ഇസ് പോളൻ. പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ആരുമായിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അറിയാം എന്ത്, എഗ് അല്ലെ. എഗ്, ഒവ്യൂളിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട്, എഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഈ പോളൻ ക്യാരി മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവും, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, സീഡ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പം ഇവിടെ പോളിനേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദിസ് മെയിൽ ഓർ പോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്, മോട്ടൈൽ അല്ല. With the help of external agents, that means pollinating agents, they reaches to the female part, that is stigma, and start germinating and form pollen tube. Pollen tube grows through style and finally reaches to this ovary and fuses with the egg. Okay,
and form seed. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തിൽ നടക്കുക, സീഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കമ്പയറിംഗ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇന്റേണൽ ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് the offsprings are well protected inside the parent body. Fertilization events അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ 2 type of fertilization അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എക്സ്റ്റേണൽ, ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇനി വേറെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് പാർത്തനോജെനസിസ്. എന്താണ് പാർത്തനോജെനസിസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നോർമലി എ യങ് വൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ. ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അണ്ടർഗോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു സൈഗോട്ട്, ദെൻ എംബ്രിയോ ആൻഡ് ഫൈനലി ടു എൻ ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് ഓർ യങ് വൺ. അതാണ് നോർമൽ മെത്തേഡ്. ബട്ട് the female gamete develop into new organism without fertilization. സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, യങ് വൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, പാർത്തനോജെനസിസ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്, ഹണി ബി. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഹണി ബിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്, റോട്ടിഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. റോട്ടിഫേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ആണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ത്, റോട്ടിഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ദേ ക്യാൻ സീ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ, അതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം. അത്രയും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, പേര് ഓർമ്മിക്കുക, റോട്ടിഫേഴ്സ് ഓർ ഹണി ബി. അതുപോലെ സം ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് സം ബേർഡ്സ്. സം ബേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ ബേർഡ്സിലെയും കേസല്ല. ടർക്കി എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചില ബേർഡ്സിൽ, ചില ലിസാർഡ്സിൽ ഹണി ബീനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹണി ബീയിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ് ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താണ്, പാർത്തനോജെനസിസ്. എന്താണ് ആൻസർ, ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസം വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, യങ് വൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, യങ് വൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ്. അപ്പോൾ ഈവൻസ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ തേർഡ് പാർട്ട്, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ്. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ആഫ്റ്റർ അല്ലെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഈവൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദ ഈവൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സൈഗോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എപ്പോഴാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓൾ ദ ഈവൻസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ ഓൾ ദ ഈവൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സൈഗോട്ട്, അങ്ങനെ പറയാം. ഇനി സൈഗോട്ടിനെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്, 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമേറ്റ് fuses and form a diploid structure and that diploid structure is called zygote. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. 2n ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സൈഗോട്ട് is always diploid and this zygote, ഇനി ഈ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, സൈഗോട്ട് undergo division. which type division, 2 ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു, മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ്. അപ്പം ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി. ഇനി അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് യങ് വൺസ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇനി ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതാ വേണ്ടത്, മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഫോം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെ. ഇനി ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇനി അതാണ് എന്ത്, നോർമൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം, പ്രീവിയസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഡിപ്ലോണ്ടിക്, ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാറ്റഗറി പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ മെജോറിറ്റി ഭാഗവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അവരില് മെയിൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് അല്ല നടക്കേണ്ടത്, സൈഗോട്ട്, ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് സൈഗോട്ട് മീൻസ് 2n ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട്
അവർക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് അവരെ ലൈഫിൽ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്ലോയിഡ്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്താൽ ഉടനെ അവർ ഇവിടെ എന്ത് നടത്തും, ദാറ്റ് ഈസ് മിയോസിസ്. ഇവിടെ മിയോസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറിനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മുൻപേ. ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഓർഗാനിസം undergo meiosis. എപ്പം when zygote form undergo meiosis and again form haploid spore. അവരെപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോറിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലോ they undergo mitosis and form number of new cells. ഇനി ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. സൈഗോട്ട്, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്, സൈഗോട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. The zygote ensure the continuity of a species. അല്ലെ, സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യാം, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സൈഗോട്ട് അഗെയിൻ അണ്ടർഗോ ഡിവിഷൻ, മൈറ്റോസിസ് ഹാപ്ലോണ്ടിക്കിലാണെങ്കിലും മിയോസിസ് ഏതാണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഫർദർ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് എൻഷുർ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ സ്പീഷീസ്. ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി in algae and fungi, zygote form a thick layer. ആൽഗയിലും ഫംഗസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അതിന് ചുറ്റും തിക്ക് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. ആ തിക്ക് ലെയർ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഡെസിക്കേഷൻ ഓർ ഡാമേജ് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ എല്ലാത്തിനെയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആൽഗയിലും ഫംഗയിലും കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. Then it is a vital link between two generation. അല്ലെ, ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്ന ടു ഗാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂഷൻ നടന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ട്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ജനറേഷൻ ദ സൈഗോട്ട് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക്. അത് രണ്ട് ജനറേഷനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റൽ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജനറേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സൈഗോട്ട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സിൽ വരുന്ന ഇനി ഒരു ടേം ആണിത്, എംബ്രിയോ. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എംബ്രിയോ. അതേപോലെ എംബ്രിയോ ജനസിസ്. ജനസിസ് മീൻസ് വാട്ട്, സിന്തസിസ്. എംബ്രിയോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, സിന്തസിസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഓർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ. എപ്പോഴാണ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, when the zygote undergo mitosis and form number of cell, then they are called embryo. അല്ലെ, സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാം. അപ്പം എംബ്രിയോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം സൈഗോട്ട്. ഇവിടെ പഠിച്ച സൈഗോട്ട് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണെന്ത്, എംബ്രിയോ ജനസിസ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ വേർ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് occurs, animals are divided into two categories. സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫീമെയിൽ പാരന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ, അതിന്റെ ബേസിസിൽ എനിമൽസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ഏതൊക്കെ, oviparous animals ആൻഡ് viviparous animals. ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് oviparous animals ആൻഡ് viviparous animals. Oviparous animal means animals which lay fertilized egg. മനസ്സിലായോ, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ത് പറയാ, ഓവിപാരസ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ തന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ അല്ലെ, ബേർഡ്സ്, അതേപോലെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ്. ലിസാർഡിനൊക്കെ കാണാറില്ലേ എഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എഗ് ഒന്നും ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇപ്പം ഹെന്നിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഗ് ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച്, ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം സൈഗോട്ടായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ആ ഒരു എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലേ ചെയ്യുന്ന എഗ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ എഗ്ഗാണ് ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ലേ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഓവിപാരസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എഗ് പോലെ തന്നെ ഒവി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ ഇത് മാറിപ്പോവരുത്.
ഒവിപാരസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓ അല്ലേ, അപ്പൊ അത് ഒരു എഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഒവിപാരസ് ആണ് എന്ത്, എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, that means they lay fertilized egg. ഇനി ഡെവലപ്മെന്റ് occurs outside the body of a female organism. ഇനി ഈ ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഗ് എന്താണ്, എഗ് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഹെന്നിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ എഗ് ഫീമെയിലിന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് പാരന്റ് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് യങ് വൺ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. മീൻസ് ദിസ് എഗ് അണ്ടർഗോ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഹാച്ച് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്കാണ് എന്ത് പറയാ, ഒവിപാരസ് എനിമൽ. എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വിവിപാരസ് എനിമൽസ്. വിവിപാരസ് എനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ കേസ് തന്നെയാണ്, ഹ്യൂമൻസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാറ്റഗറി. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ വരുന്നവരാണ് മാമൽസ്. അതിലല്ലേ ഹ്യൂമൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാമൽസ് ഓർ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, zygote develops into young one inside the body of a female organism. അല്ലെ, fertilization is internal and the development of zygote embryo അല്ലെ, ആ കംപ്ലീറ്റ് യങ് വണ്ണിന്റെ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ എവിടെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ പാരന്റ്. ആ ഒരു ഫീമെയിൽ പാരന്റിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് എന്ത്, ആ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്തും നടക്കുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള കാറ്റഗറിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വിവിപാരസ്, മാമൽസിന്റെ കേസ്. ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒവിപാരസ് ആൻഡ് വിവിപാരസ്, വിച്ച് വൺ ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺ, അതും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺ? എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു മാമൽസിന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ യങ് വൺസിന്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക, പ്രോപ്പർ എംബ്രിയോണിക് കെയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. എംബ്രിയോ ഇസ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഫീമെയിൽ പാരന്റ്. അപ്പം പ്രോപ്പർ എംബ്രിയോണിക് കെയർ കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു എംബ്രിയോ. ആ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോയ്ക്ക് എന്താണ്, ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് വിവിപാരസ് ആണ് എന്ത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ആൻഡ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് യങ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കാം, യങ് വൺസിന്റെ സർവൈവൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓർത്ത് വെക്കുക, മാറിപ്പോവരുത്. ഒവിപാരസ് ആൻഡ് വിവിപാരസ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ഫ്ലവറിംഗ്, ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കുറെ അനിമൽസിന്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു. പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ, ദെൻ പോളൻ ട്യൂബ്, ഫൈനലി റീച്ചസ് ടു ഓവറി അല്ലെ. ഓവറി ഒരു ഡയഗ്രാം ഒരുപാട് വരച്ചതാണ്, എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓവറി അല്ലെ, ഈ ഒരു ഭാഗം ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത്, ഓവ്യൂൾ. അപ്പം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ എത്തണം, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ഓവ്യൂളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, അതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇനി അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. നോക്കുക, സൈഗോട്ട് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ഓവ്യൂൾ. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഓവ്യൂൾ ആണ്. ഈ ഒവ്യൂളിന്റെയും ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതാണ്. എഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതേപോലെ 2 സൈനോജിഡ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, 3 ആന്റിപോഡൽസ്, പോളാർ ന്യൂക്ലിയെ അറിയാലോ. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അറിയാം. ആ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, ഇൻസൈഡ് ഓവ്യൂൾ. ഇനി അതിനുശേഷം ആ ഫ്ലവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഫ്ലവറിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, സെപ്പൽ, പെറ്റൽ, സ്റ്റേമൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം. സെപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെൻ ദ ഫ്ലവർ ഇസ് ഇൻ ബഡ് കണ്ടീഷൻ. ബഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര്, സെപ്പൽ. അതേപോലെ പെറ്റൽസ് മീൻസ് ദേ ആർ കളർഫുൾ, അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദേ അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ്സ്. ഇൻസെക്റ്റിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അതുപോലെ സ്റ്റേമൻസ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ സെപ്പൽ, പെറ്റൽ, സ്റ്റേമൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ റോള് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ദെൻ ദേ ഓൾ fall off. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. സെപ്പൽസ്, പെറ്റൽസ്, സ്റ്റേമൻസ് fall off.
ആൻഡ് സൈഗോട്ട്, ഇതിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട്. സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഫോം എംബ്രിയോ. സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഒവ്യൂൾ ബിക്കം സീഡ്. ഈ പ്ലാന്റിന് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒവ്യൂൾ ആണ് പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? സീഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ഓവറി ഏതാണ്? ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഓവറി അല്ലെ? ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആള് സീഡ് ആകുമ്പം ദിസ് ഒവ്യൂൾ ബിക്കം സീഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഓവറി ബിക്കം ഫ്രൂട്ട്. ഇതാണ് എന്തായിട്ട് മാറാ? ഫ്രൂട്ട്. നമുക്കറിയില്ലേ, നമ്മള് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുമ്പം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ സീഡ് ഉള്ളത് അല്ലെ? നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സീഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓവറി ബിക്കം ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ ഒവ്യൂൾ ബിക്കം സീഡ്. ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒവ്യൂൾ ബിക്കം സീഡ്, ഓവറി ബിക്കം ഫ്രൂട്ട്. ആൻഡ് തിക്ക് വാൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രൂട്ടിനാണെങ്കിലും ഒരു തിക്ക് വാൾ ഉണ്ട്, കട്ടിയുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു കവറിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? പെരികാർപ്പ് എന്നാണ് പറയാം. പെരികാർപ്പ്. തിക്ക് വാൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഇസ് കോൾഡ് പെരികാർപ്പ്. ടെക്സ്റ്റില് കുറെ ഡയഗ്രാം കാണാം. അതിലൊരെണ്ണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാബിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊടുത്തത്. അതിൽ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സീഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ പി. എസ് എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എസ് മീൻസ് ദിസ് സീഡ് ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒവ്യൂള് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു സീഡ്. ആ സീഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്. അതേപോലെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഇസ് കോൾഡ്, ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ വാളിന് എന്താ പഠിച്ചത്? പെരികാർപ്പ്. ദാറ്റ് പെരികാർപ്പ് ആണെന്ത്? പി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു 3-4 ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ആ ഡയഗ്രാം. പേജ് നമ്പർ 16ലുള്ള 4 ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇതിൽ എസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? സീഡാണ്. ഇതിൽ കാണാം എസ് സീഡ്, ഔട്ടർ കവറിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പെരികാർപ്പ്. പെരികാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് വാൾ. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത്? എസ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തത് സീഡ്, ഔട്ടർ പെരികാർപ്പ്. അതുപോലെ എവിടെയാണെങ്കിലും എസ് എവിടെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതുപോലെ ഔട്ടർ പെരികാർപ്പ്. ഇതിലാണെങ്കിലും എസ് സീഡ്, ഇവിടെ കാണാം പെരികാർപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. Hello friends, our first chapter, that is reproduction in organism, is over. In our next video, we will discuss the important questions from this chapter. Please like, share and subscribe my channel. Anyway, let's wind up for today. See you in next class.